Warm good evening, one and all. So, welcome back to our channel. So, today in this session, we are going to discuss about one of the important chemistry concept that is related to the chemical bonding of 10th class. So, the name of the topic we are going to discuss is about the ionic bond. Okay, so it is very important and it will be continued for intermediate classes also. So, once again, I am giving you the introduction about the topic is we are going to discuss about ionic bond. So, generally in chemical bonding, so basically in bonding, generally there are basically two types. So bonds are divided into mainly two types. The first one is about the ionic bond and second one is about the covalent bond. Okay, so basically bonds are divided into two categories. The first one is about the ionic bond and the second one is about the covalent bond. So in this session, we are going to discuss about what is the meaning of this ionic bond and in which situations do these ionic bonds will form and what would be the nature of this ionic bond and how can you demonstrate by giving a suitable example, and what about the melting and boiling points of this ionic bond. So in the upcoming video classes we shall focus on the covalent bond. Okay, got it or not? So without wasting time, it is the time to start the concept of ionic bond. So what is the meaning of that ionic bond? We need to start with. So first of all, before going to learn about the ionic bond, first of all we need to know what is the concept behind this ionic bond. Aslu what is the కాన్సెప్ట్ అంటే ఇక్కడ డెఫినేషన్. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ అయోనిక్ బాండ్? అయోనిక్ బాండ్ ఎప్పుడు ఫార్మ్ అవుతుంది, లేదా ఒక బాండ్ అయోనిక్ అని చెప్పి మనం ఎప్పుడు డిఫైన్ చేయొచ్చు? సో దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ హియర్. సో హౌ కెన్ యూ డిఫైన్ ద వర్డ్ అయోనిక్ బాండ్? సో జనరల్గా ఇక్కడ బాండింగ్ అంటే అట్రాక్ట్ అవ్వడం, అంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇంకో ఎలక్ట్రాన్ తో షేర్ అవడం కానీ, ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇంకో దాంతో పక్క దాంతో ట్రాన్స్ఫర్ అవడం కానీ. సో ఖచ్చితంగా దేర్ షుడ్ బి మ్యూచువల్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఆర్ రిపల్షన్. అంటే ఖచ్చితంగా మనకి అట్రాక్షన్ జరిగినప్పుడు బాండింగ్ అనేది ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది. అంటే రెండు ఆటమ్స్ మధ్య ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నవి ట్రాన్స్ఫర్ అయినప్పుడు కానీ, షేర్ అయినప్పుడు కానీ మనకి ఆ రిజల్ట్ అంటే మనం బాండింగ్ అని చెప్తూ ఉంటాం. సో బాండింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డ్యూ టు ద ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ బిట్వీన్ ద టూ ఆటమ్స్. సో రెండు ఆటమ్స్ మధ్య ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ మధ్య ఉన్నటువంటి ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ యొక్క రిజల్టే బాండ్ ఫార్మేషన్. So first of all, we need to define what is the meaning of this ionic bond. So first of all, ionic bond ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుందంటే the bond which is formed due to transfer of electrons. ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుందంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నవి ఒక ఆటం నుంచి ఇంకొక ఆటంకి కంప్లీట్ గా మనకి ట్రాన్స్ఫర్ అయినప్పుడు, ఆ ట్రాన్స్ఫర్ అయినప్పుడు ఫామ్ అయినటువంటి బాండ్ నే మనం అయోనిక్ బాండ్ అంటాం. So once again I'm telling you what is the meaning of this ionic bond. So how can you define ionic bond is nothing but the bond that is formed. Okay, listen carefully. The bond that is formed when the electrons are going to be transferred from one atom to another atom. ఒక atom నుంచి ఇంకొక atom కి electrons అన్నవి transfer అయితే, so due to that transfer of electrons from one atom to another atom, it results in the formation of ionic bond. So that is the concept hidden behind the ionic bond. Okay, once again I'm telling you a meaning. So the bond that is formed ఎప్పుడు ఫామ్ అవ్వాలి? వెన్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ వన్ ఆటమ్ టు అనదర్ ఆటమ్. సో ఒక ఆటం నుంచి ఇంకొక ఆటమ్ కి ఎలక్ట్రాన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అయితే we can say that the bond is nothing but ionic bond. Got it or not? So the second concept is about the nature of that ionic bond. అది స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుందా, వీక్ గా ఉంటుందా, న్యూట్రల్ గా ఉంటుందా? సో వాట్ వుడ్ బి ద నేచర్ ఆఫ్ దట్ అయోనిక్ బాండ్? సో ఇప్పుడు వరకు మనం ఏం చెప్పుకున్నాం? అయోనిక్ బాండ్ ఫార్మేషన్ చెప్పుకున్నాం. ఎలా ఫార్మ్ అవుతుందని చెప్పుకున్నాం? రెండు ఆటమ్స్ మధ్య ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ట్రాన్స్ఫర్ అయితే, ట్రాన్స్ఫర్ అయినప్పుడు ఫామ్ అయినటువంటి బాండ్ ని అయోనిక్ బాండ్ అంటాం. అయితే దాని యొక్క నేచర్ ఏంటి? ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యింది, ఎలక్ట్రాన్స్ ఇందులోంచి అందులోకి వెళ్ళాయి అంటే ఖచ్చితంగా ఒక ఆటం కోల్పోవాలి, ఇంకొక ఆటం గెయిన్ చేసుకోవాలి. అంటే ఇప్పుడు ఒక ఆటం నుంచి ఇంకొక ఆటం కి ఎలక్ట్రాన్ వెళ్తుంది అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సోడియం క్లోరైడ్ NaCl అన్న మనం జనరల్లీ మనం ఏ విధంగా డిఫైన్ చేస్తాం? సోడియం అయితే Na, క్లోరైడ్ అయితే Cl. ఇప్పుడు సోడియం నుంచి క్లోరైడ్ కి ఎలక్ట్రాన్ వెళ్ళింది అంటే సోడియం లూజ్ అయినట్టే కదా. సో అది లూజ్ అయిందంటే ఇక్కడ క్లోరిన్ గెలుచుకున్నట్టే కదా. సో ఫైనల్ ఇక్కడ చెప్పాలంటే ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది జరుగుతుంది. ఆ ట్రాన్స్ఫర్ ద్వారా ఫామ్ అయినటువంటి అయోనిక్ బాండ్ కి ఎటువంటి నేచర్ ఉంటుంది? సో స్ట్రాంగరా, వీకర్ ఫోర్సెస్, స్ట్రాంగర్ ఫోర్సెస్ లేదా న్యూట్రల్ ఫోర్సెస్, అది నేచర్ అనమాట. ఆ నేచర్ ఏంటంటే మనకి ఎగ్జాంపుల్ తెలుసుకున్న తర్వాత మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ అబౌట్ బాయిలింగ్ అండ్ మెల్టింగ్ పాయింట్స్. సో ఫర్ దిస్ అయోనిక్ బాండ్స్ జనరల్ గా చెప్పాలంటే మెల్టింగ్ అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్స్ ఆర్ వెరీ హై కంపేర్డ్ టు ద కోవాలెంట్ బాండ్స్. సో కోవాలెంట్ బాండ్స్ తో కంపేర్ చేస్తే అయోనిక్ బాండ్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ హయ్యర్ మెల్టింగ్ అండ్ హయ్యర్ బాయిలింగ్ పాయింట్. సో మెల్టింగ్ అండ్ బాయిలింగ్ ఇవి మనకి ఫిజిక్స్ అండ్ సైన్స్ లో ఫస్ట్ యూనిట్ లో వస్తాయి, హీట్ కాన్సెప్ట్ లో. సో మెల్టింగ్ అంటే ఏం చెప్పుకుంటాం?
సాలిడ్ స్టేట్ నుంచి లిక్విడ్ స్టేట్ లోకి వెళ్తే మెల్టింగ్, లిక్విడ్ నుంచి గ్యాసెస్ స్టేట్ లో లేదా వేపర్ స్టేట్ లోకి వెళ్తే బాయిలింగ్ అని చెప్తుంటాం. అంటే ఇప్పుడు ఆ మెల్టింగ్ అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్స్ అన్నవి అయోనిక్ బాండ్స్ లో ఎక్కువగా ఉంటాయి కంపేర్ టు కోవాలెంట్ బాండ్స్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కాన్సెప్ట్ అండ్ మెల్టింగ్ అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్స్ ఇది క్లియర్ ఆర్ నాట్? సో ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ లో మనం ఏం చెప్పుకున్నాం? ద బాండ్ దట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ డ్యూ టు ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ వన్ ఆటమ్ టు అనదర్ ఆటమ్ ఈజ్ నోన్ as ionic bond. So you can say that bond is formed due to the transfer of electrons. And third one, so for ionic bond, లేదా the bond that are formed due to ionic, they are having higher melting and higher boiling points. And coming to the nature, we shall discuss this one depending upon the example. So for example, we are going to describe this one as the one best example. So ionic bond ki best example ఇక్కడ నేను ఏం తీసుకున్నానండి? Listen here, look at the example. Sodium chloride. So sodium chloride, how can we define that one? NaCl. So NaCl అంటే sodium chloride. So దాన్ని two ions ని split చేస్తే ఎలా వస్తుంది? Na plus and Cl minus. ఓకే, సో దాన్ని మనం ఎలక్ట్రోలైసిస్ చేసి స్ప్లిట్ చేస్తే దేన్ని సోడియం క్లోరైడ్ అంటే NaCl ని మనం స్ప్లిట్ చేస్తే Na ప్లస్ కింద Cl మైనస్ కింద విడిపోయింది. ఎందుకు విడిపోయింది అంటే ఇక్కడ Na ప్లస్ అంటే అర్థం ఏంటి, Cl మైనస్ అంటే అర్థం ఏంటి? సో అది తెలిస్తే మనకు అయోనిక్ బాండ్ అర్థం అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఫైనల్ గా మనకి ప్రొడక్ట్ ఏంటి? సోడియం క్లోరైడ్ NaCl. సో దాన్ని ఎలా స్ప్లిట్ చేసాం? Na ప్లస్ కింద Cl మైనస్ కింద విడదీసాం. సో ఇలా విడిపోయిందంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విడిపోక ముందు బై టేకింగ్ NaCl, సో ఫస్ట్ ఇక్కడ సోడియం తీసుకున్నాం. సోడియం అటామిక్ నెంబర్ ఎంత అండి? 11, అవునా కదా? సో హైడ్రోజన్, హీలియం, లిథియం, బెరిలియం, బోరాన్, కార్బన్, నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్, క్లోరిన్, నియాన్, సోడియం. అంటే సోడియం యొక్క అటామిక్ నెంబర్ 11 అంటే ఇట్ కాన్స్టిట్యూట్స్ 11 ఎలక్ట్రాన్స్. సో దాని యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎలా వచ్చింది? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. టోటల్ 11 ఎలక్ట్రాన్స్ రావచ్చు. 2 plus 2 4, 4 plus 6 10, 10 plus 1 11. So according to the atomic number 11 of sodium, it is having 11 electrons. So 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇవి ఏ విధంగా అరేంజ్ అయి ఉన్నాయి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1s2 అంటే ఫస్ట్ ఆర్బిటాల్ లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. సో లిసన్ హియర్. సో 1s2 అంటే ఫస్ట్ s ఆర్బిటల్ లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. సెకండ్ దాన్ని మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే 2s2, 2p6. 2s2, 2p6 అంటే ఏంటి? ns2 np6 అంటే ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చిందా లేదా? ఆక్టెట్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి లేదా? అంటే 8 ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే 2s2 ప్లస్ 2p6. 2s2 ప్లస్ 2p6 అంటే 2 ప్లస్ 6 ఎంత వచ్చింది? 8 ఎలక్ట్రాన్స్. అంటే 2s2 2p6 కలిపి మనకి 8 ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చాయి. అదే ఫస్ట్ ఆర్బిటల్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చాయి. ఇంకా లాస్ట్ మిగిలింది ఏంటి? 3s1 మిగిలింది. ఆ 3s1 అంటే s ఆర్బిటల్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 1 ఎలక్ట్రాన్ ఉంది. సో ఫైనల్ గా సోడియం యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ని ఇన్ బ్రీఫ్ గా ఎలా రాయొచ్చు? 2, 8, 1 కింద రాయొచ్చు. 2 అంటే అక్కడ 1s2 అని అర్థం. 8 అంటే 2s2, 2p6 రెండింటిని కలిపి ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటే స్టేబుల్ కాన్ఫిగరేషన్ రాసింది. ఇంకా లాస్ట్ మిగిలిపోయింది 3s1 అంటే 1 ఎలక్ట్రాన్ ఉన్నాం. ఇప్పుడు క్లోరిన్ తీసుకోండి. సో క్లోరిన్ అటామిక్ నెంబర్ 17. 17 అంటే 17 ఎలక్ట్రాన్స్ రావాలి. సో దాని కాన్ఫిగరేషన్ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. టోటల్ 17 ఎలక్ట్రాన్స్ వస్తాయి. చూడండి 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. టోటల్ 17 ఎలక్ట్రాన్స్. సో దాన్ని కూడా ఇన్ బ్రీఫ్ గా మనం నెంబర్ వైజ్ రాస్తే 1s2 అంటే ఫస్ట్ ఆర్బిటల్ లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్. సెకండ్ చూడండి 2s2, 2p6 మళ్ళీ, అవునా కదా? అంటే ns2 np6 టోటల్ 8 ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చాయి లేదా? మళ్ళీ అంటే మళ్ళీ ఆక్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చింది. ఆక్టెట్ అంటే మళ్ళీ 8 ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చాయి. ఎలాగా? 2s2 అండ్ 2p6 అంటే 2 plus 6 మళ్ళీ 8 ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చాయి. సో ఫస్ట్ దానిలో 2, సెకండ్ థర్డ్ కలిపి 8, థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ చూడండి 3s2, 3p5, అవునా కదా? మళ్ళీ ns2 np5 మోడల్ ఉందా లేదా? అంటే n ప్లస్ ఇప్పుడు 3 ఉంది. ns2 np5 మళ్ళీ ఆ రెండు కలపండి. ns2 ప్లస్ np5 ఫైనల్ గా మళ్ళీ 2 plus 5 7 వచ్చాయి. అంటే మీరు ఫైనల్ గా 2, 8, 7 is the notation for the chlorine. 2, 8, 1 is the notation for sodium. సో ఇప్పుడు సోడియం కి అయితే 2, 8, 1 అని చెప్తాము. క్లోరిన్ కి అయితే 2, 8, 7 అని చెప్తాం. ఈ 7 దేనికి సంబంధించింది? 3s2, 3p5 కి సంబంధించింది 7. 8 దేనికి సంబంధించింది? 2s2, 2p6 సంబంధించింది. 2 దేనికి సంబంధించింది? 1s2 సంబంధించింది. సో ఫైనల్ ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే 281 కి 287 కి కంపేర్ చేస్తే, సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ సోడియం లో లాస్ట్ ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంది, అవునా కదా? ఈ ఎలక్ట్రాన్ కనుక ట్రాన్స్ఫర్ అయితే, ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు యారో మార్క్ చూడండి, అవునా కదా? ట్రాన్స్ఫర్ అని రాసి. సో ఇఫ్ వన్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ ద లాస్ట్ అవుటర్ మోస్ట్ షెల్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు ద నెక్స్ట్ ఆటమ్, అంటే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసిన సోడియం ఒక ఆటం ఉంది, ఇక్కడ ఒక ఆటం ఉంది.
ఈ సోడియం ఆటంలో లాస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ కనుక క్లోరిన్ లో ఉన్నటువంటి లాస్ట్ దానికి యాడ్ అయింది అనుకోండి. లాస్ట్ లో ఎన్ని ఉన్నాయి ఆల్రెడీ క్లోరిన్ లో లాస్ట్ లో 7 ఉన్నాయి. ఈ 7 కి ఈ సోడియం నుంచి వచ్చినటువంటి 1 ఎలక్ట్రాన్ కనుక యాడ్ అయితే అప్పుడు ఎంత అవుతుంది? 2 8 8 అయిపోతుంది చూడండి. అవునా కదా? ఇందాక వరకు ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 8 7 ఉన్నాయి దేనికి? క్లోరిన్ కి. బట్ ఆ ఒక్క ఎలక్ట్రాన్ కనుక సోడియం నుంచి వచ్చేస్తే ఆ 7 కి 1 యాడ్ అయిపోయి 2 8 8 అయిపోయింది చూడండి క్లోరిన్. అవునా కదా? అయితే ఇప్పుడు ఆ 1 ఎలక్ట్రాన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? సోడియం నుంచి వచ్చింది. ఇప్పుడు ఆ సోడియం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? 2 8 1 నుంచి ఆ 1 వచ్చింది. అంటే ఇప్పుడు ఆ ప్లేస్ లో మనకి ఎంత ఉంటుంది? 0 ఉంటుంది. సో ఫైనల్ గా 2 8 0 ఏమో సోడియంది, 2 8 8 ఏమో క్లోరిన్. సో ఎప్పుడైతే మనకి సోడియం ఒక ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసిందో, అంటే డొనేట్ చేసిందో, అంటే ఇక్కడ ఫైనల్ గా డొనేట్ చేసింది ఎవరు? సోడియం డొనేట్ చేసింది. అంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ అది కోల్పోయింది అంటే అక్కడ నెగిటివ్ ఛార్జ్ పోయింది, పాజిటివ్ ఛార్జ్ పెరిగింది. అంటే Na బికమ్స్ Na ప్లస్ అయిపోయింది. ప్లస్ అయిందంటే దాని అర్థం ఏంటి? ఒక ఎలక్ట్రాన్ పోయింది, పాజిటివ్ ఛార్జ్ పెరిగింది. బట్ క్లోరిన్ లో ఏమైంది? సోడియం డొనేట్ చేసినటువంటి 1 ఎలక్ట్రాన్ ని క్లోరిన్ తీసుకుంది. క్లోరిన్ ఎలక్ట్రాన్ యాక్సెప్ట్ చేసిందంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? నెగిటివ్ ఛార్జ్ పెరిగింది కాబట్టి Cl మైనస్. సో ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే పాజిటివ్ ఛార్జ్ అండ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ అకార్డింగ్ టు ద ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ సైన్స్, పాజిటివ్ ఛార్జ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటే ఏమవుతుంది? దేర్ ఎగ్జిస్ట్ ఎ స్ట్రాంగ్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్. అవునా కదా? సో సేమ్ ఛార్జ్ అయితే రిపల్ అయిపోతుంది. అన్లైక్ చార్జెస్ అంటే ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే అన్లైక్ అంటే ఇక్కడ ఏముంది? ప్లస్ మైనస్ ఉంది. ఖచ్చితంగా అక్కడ అట్రాక్షన్ చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద నేచర్ హియర్. స్ట్రాంగర్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్. ఫైనల్ గా మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుంది? NaCl ఫామ్ అవుతుంది. ఎలా ఫామ్ అయింది అర్థమైంది కదండి? ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ నుంచి సోడియము అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ లో ఉన్నటువంటి ఒక ఎలక్ట్రాన్ ని అది డొనేట్ చేసి క్లోరిన్ కి ఇస్తే క్లోరిన్ యొక్క కాన్ఫిగరేషన్ మారి 2 8 8 కింద మారుతుంది. అంటే ఇప్పుడు దాని అర్థం ఏంటి? సోడియం కోల్పోయింది, క్లోరిన్ గెయిన్ చేసుకుంది. సో వీ కెన్ సే దట్ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ ఏ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్. సో ఎప్పుడైతే ట్రాన్స్ఫర్ జరిగిందో ఒకటి పాజిటివ్ అయింది, ఇంకోటి నెగిటివ్ అయింది. Na ప్లస్ అయింది, Cl మైనస్ అయింది. అండ్ అకార్డింగ్ టు ద ఫండమెంటల్స్, ఇఫ్ ద unlike charges are present nearby, there exists a strong force of attraction. So finally it results in the formation of ionic bond. So ఇప్పుడు నేచర్ లో మనం ఏం రాయొచ్చు? Ionic bonds are having strong forces of attraction between the two atoms అని చెప్పచ్చా లేదా? So this is the overall concept that is related to the ionic bond. Okay. So in the next session we shall come forward with the covalent bond concept. Okay. Good evening. Have a nice day.